ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣು ಬೆನಕ ನೀಡಯ್ಯ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುವ ಬೆಳಕ. ನಿನ್ನ ನಂಬಿದ ಜನಕ್ಕೆ ಇಹುದಯ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸುಖ ತಂದೆ ಕಾಯೋ ನಮ್ಮ ಕರಿಮುಖ. ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣು ಬೆನಕ ನೀಡಯ್ಯ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುವ ಬೆಳಕ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ನಿನ್ನ ನಮಿಸಿ ನಲಿಯೋದು ನೋಡೋಕೆ ಚೆನ್ನ. ಗರಿಕೆ ತಂದರೆ ನೀನು ಆ ಆ ಆ ಗರಿಕೆ ತಂದರೆ ನೀನು ಕೊಡುವೆ ವರವನ್ನ. ಗತಿ ನೀನೆ ಗಣಪನೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮುನ್ನ. ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣು ಬೆನಕ ನೀಡಯ್ಯ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುವ ಬೆಳಕ. ಸೂರ್ಯನೆದುರಲಿ ಮಂಜು ಕರಗುವ ರೀತಿ ನಿನ್ನ ನೆನೆಯಲು ಒಡನೆ ಓಡುವುದು ಭೀತಿ. ಸೂರ್ಯನೆದುರಲಿ ಮಂಜು ಕರಗುವ ರೀತಿ ನಿನ್ನ ನೆನೆಯಲು ಒಡನೆ ಓಡುವುದು ಭೀತಿ. ನೀಡಯ್ಯ ಕಷ್ಟಗಳ ಗೆಲ್ಲುವ ಶಕುತಿ ತೋರಯ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿ. ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣು ಬೆನಕ ನೀಡಯ್ಯ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುವ ಬೆಳಕ. ನಿನ್ನ ನಂಬಿದ ಜನಕ್ಕೆ ಇಹುದಯ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸುಖ ತಂದೆ ಕಾಯೋ ನಮ್ಮ ಕರಿಮುಖ. ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ಶರಣು ಬೆನಕ ನೀಡಯ್ಯ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುವ ಬೆಳಕ. ನೀಡಯ್ಯ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುವ ಬೆಳಕ. ನೀಡಯ್ಯ ಬಾಳೆಲ್ಲ ಬೆಳಗುವ ಬೆಳಕ. नमस्कार पुराजनके आम्ही 1973 तुला 1976 ताई केनरा कॉलेज अंतो CBZ ग्रुप अंतो फर्स्ट बैच आमगेले. आमके एक जन्म एक हॉड एक भाग्य नवे कॉलेज अंतो नवे लेक्चरर नवे एटमॉस्फियर नवे एडमिनिस्ट्रेशन नवी चेडुव प्रत्येक नवे आमका आमके नवे नवी खुर्ची समा कळवे त्याने म्हणजे एक एटमॉस्फियर आमकां मेळ्ळो. आमकां भारी खूश आशिल्लें नवे कॉलेजांत आमकां निजन म्हणतो पास कोणेय वपास फर्स्ट बैच म्हणून येवचना. तशी आमगे बॅचान तो एक आमकां एक फुडें आमी एक गार्डन केल्लें तेन्ना त्या कॉलेजा भितर एक आशिल्लें तें. मागीर तें तेन्ना रवींद्र म्हणून आमकां बॉटनी प्रोफेसर आशिल्लो. मुडिताय म्हणून केमिस्ट्री लक्ष्मण पै आणि उपाध्याय झुऑलॉजीक स्वर्णलता मॅडम झुऑलॉजीक. तशी 3 सब्जेक्टाक आमकां लायक एक टिचर्स जाले ग्रुप चेडूं आमी नवींची थोडी परत बाद दिल्ली आमी ना म्हणा जाल्यार तें आमगेलें तें हक्क तो चेडूं तें कोर न्हू. तशी आमकां एक भाग्य मेळ्ळें तें फर्स्ट बैचाचें. तशेंच आमी कॉलेजांतल्यान येत तरी आमी वपास एक रियुनियन म्हणून केलें. रियुनियनान आमी वपास पुरो सगळे कॉलेजाचे आमगे क्लासमेट पुरो मेळ्ळेची आमगे लेक्चरर मेळ्ळेची. तेन्ना एक वपास आमकां तें 3 वर्सां आमी कॉलेजांत कशी बिहेव केलेलें तें पुरो वपास एक रिकलेक्ट केलें. ते वेळी आतां नंतर थोडे काळ फुडें म्हाका एक वॉट्सॅपार एक मॅसेज आयलें. एक कॉलेजांत एक प्रिंसिपल हॉट गार्डन आसता ते बरे रूख आनी वयले ते प्रिंसिपलान आनी वरलेले कडेन पुरो माली पळोवन घेता. ते ಕೆಲವು रुखाक प्रिंसिपलान उद्दा घालचे. तिणें कशें केलां म्हळ्यार ते कॉलेजांत शिकिल्ले प्रत्येक चेडवाले एक नांव ते एक रुखा दिलां आनी त्या रुखाला वतान तिणें तें उलोवचें आसा तांगेले विशयार उलोवचें उद्दा घालचें तिणें. तशें तें पुरो जाणांक कळना आतां. तशें तिगेले रिटायरमेंटा दिवस हे चेडवान पुरो कशें केलें पुरा जण ಒಟ್ಟು मेळ्ळेची चेडवां खंयचे रुखां खंयचे नांव बरयलां त्या रुखां मातशें रबलेची ही उद्दा घालची आयला तिगेले कडे दिवस पाप. नेक्स्ट डे दोन प्रिंसिपल ना ती घालन उद्दा घालता आसतना एकलींची तिगेलें नांव सांगता आसत ते प्रिंसिपल ते चेडूं एकलींची निलकताची म्हाका तुलान तें म्हाका भारी एक नमुने फील जालें. एक प्रिंसिपलान
एक स्टुडंट वरी ह्या नमुना इतलो मोग दवरचो आनी ते चेडूवान त्या नमुन्याक मोग दवरचो म्हाका ते भारी एक नमुना एक हें जालां एक बॉन्डेज म्हळ्यार कसा न्हय म्हळेलें म्हाका थंय एक अर्थ जालें तशें हांवें मागीर जगन्नाथ बाबाक मेळ्ळो हांगा रूख घालचे तितलें व्यवधान ना प्लस आमकां रूख पळोवं तितलें वर्स आमतलें ना ताचे खातीर गार्डन करुया म्हणून तशी जगन्नाथ बाबालागे परमिशन घेतलें मॅडमांनी सपोर्ट केलो तांणी बरो मस्त आयडिया दिल्ली ताचे प्रकार हें एक सादारण एक 1.5 म्हयने तुला ना मागीर आमगे क्लासमेटाक पुरो जाणांकय एक रिक्वेस्ट पेटयलें कशें आमी एक गार्डन केल्यार कॉलेजांत जायतो म्हण पुरो जाणांक सपोर्ट येयलो तशी आजीक हें गार्डन जावन न्हू चंद जावन जालां फाय तुलान तें एक आज हँड ओवर कोर न्हू तें मागीर आनी मेंटेन जावचे खातीर ताका उदकाचें ऑटोमॅटीक एक अरेंजमेंट केलां तांणी मस्त कसाने एक तोंदर येश ना म्हण लेखलां तशी मागीर एक अवकाश दिल्लो आमगेले फर्स्ट बॅचाक आनी आमगेले सेकंड बॅच 74 to 77 BCom बॅच तांणी आमकां सपोर्ट केला मस्त ते 2 बॅचाच्यान उट्ट कोर न्हू हें एक गार्डना प्रोजेक्ट केलेलें तांणी तर दोनी क्लासमेटाच्या तर्फेन कॉलेजाच्याकय प्रिन्सिपालाले ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸ್ಟಾಫಾಗೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ सांगता ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇವತ್ತು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದಿನ. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ಮೊದಲನೇ ಬ್ಯಾಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ್ರ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಇದು ಭಾಳಷ್ಟು ಒಂದು 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ಆಗ ಕೊರೋನಾ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ನಗರ ವಸಂತ್ ಶೆಣೆ ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದರು. ಏನಂತೇಳಿದರೆ, ನಾವೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಫಲೋದ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಕಾಶಿಮಠದ ಸಂಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಫಲೋದ್ಯಾನದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಖಂಡಿತ ಫಲೋದ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಒಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತೇನೆ. ಆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ, ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ತೋಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಧ ವಿಧ ಹೂವುಗಳದ್ದು ತೋಟ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಬಂದಂಥ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಒಳ್ಳೆದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಹೂತೋಟವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಿಸಿದರೆ ಅದೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಒಂದು ಶೋಭೆಯನ್ನು ತರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿಗೆ ಅವರು ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಾಯಶಃ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಖರ್ಚಿಸಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಆ ಖರ್ಚು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಹೋಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತೊಂದು ಅದೇ ನಾನು ಒಂದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿಂದ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು, ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು. ಅಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅವರು ದೇವರವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇಂಥ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಹೂತೋಟವನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದದ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವಂಥ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಜಾಗೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅವರು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹೂತೋಟ ಹಾಗೂ ಆಯುರ್ವೇದ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಒಂದು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವಂಥದ್ದೊಂದು ಈಗ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ನಾನೀಗ ನೋಡಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಕಂಡಿತ್ತು ನನಗೆ, ಗಾಡ್ ಹಸ್ ಗೇವ್ ಅಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಗ್ರೀನ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಕ್ಲೀನ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿ ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ನನಗೆ. ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೇವ್ ಅಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ದ ಕಾಲೇಜ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಕ್ಲೀನ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿ ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವರ ಸಂಪಾದನೆಯಿಂದ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಚಂದವಾಗಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರು, ನಾನು ಸಮೇತ ಇದ್ದೇನೆ, 2 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ವೈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅವರು ಈಗ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ
ಸುಂದರವಾದ ಹೂ ಬರುವಾಗ ಅದು ಇನ್ನೂ ಚಂದವಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಗಾರ್ಡನ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರುವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮದು ಗಾರ್ಡನ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು 2-3 ಸರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. MCOM ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟು, MCOM ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟು, ಏನೂ ನಡೀಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ದೇವರಿಚ್ಛ, ಅದು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘದಿಂದ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇತ್ತೇನೋ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸಫಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವರ ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ಇರಲಿ. ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಒಂದು ಹೋಲ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ. ಮತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಖಂಡಿತ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಏನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗದಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಎಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು, ನಮಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ವೈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ, ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರುಗಳೊಂದು ಮಾತು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ತೋಟಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆನಂದ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮೂರೂ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹೀಗೆ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಚಂದ ಅರಳಿದ ಹೂಗಳು ಕೊಡುವಂಥ ಆನಂದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ನನಗೆ ತೋಟದ ಜೋರು ಹುಚ್ಚು, ನಾನು ತೋಟದಲ್ಲೇ ತಿರುಗಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದು ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡೋದು ಏನೆಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಕ್ಲಾಸ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು, ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದರೆ ಚೆಂದಾಗಿ ಗಿಡಗಳು ನಳನಳಿಸ್ತವೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತವೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚಿನವರು ಇಲ್ಲಿ ಊಟಿಗೆ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಅದು ನೆನಪು ತಲೆಯಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಸುದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಚಂದ ತೋಟಗಳು. ನಾವು ಬಾಟ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇವರು ರವೀಂದ್ರ ಸರ್, ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಸರ್, ಅವರು ಸಹ ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ 18 ವರ್ಷದವರು. ಅವರು ಸಹ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಜ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದವರು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಅದೊಂದು ನಾವು ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಕನಸಲ್ಲಿ ಸಹ ಅದೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಗಡಿಗ ಸಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ನಾವು 30-32 ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದದ್ದು. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಈ ವಸಂತನಿಗೆ ಯಾರ ದೇವರೆಂತ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅವ ಮುಂದುವರಿದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಬಹುಶಃ ಹಣದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಸಹ ಎಲ್ರಿಗೆ ಇದು ತಲುಪಿ ಅವರು ಉದಾರವಾಗಿ ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಎಂತೆಂಥ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಖಾಲಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಸೋಣ ನಾವು. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಕೆನರಾ ಶಾಲೆಯ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೃಂದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಿಂದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜಾಗ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾಗಿ ಅದು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೇಸರ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ಸುಂದರ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯದ ಖನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಉದ್ಯಾನವನ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ ಎಡಿಷನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಬಂದಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೀವ ಕೊಡುವಂತಹುದು. ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಲೇಜಿದ್ದು ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನಲ್ಲ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರು ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ನ BZC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚಿನ BCom ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೇರಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೂ ತೋಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಫ್ಲವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಇದೆ.
ಈ ತರ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡೋದು ಆ, ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯ ವಿಷಯ. ಮುಂದೇನೂ ಈ ತೋಟವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. I am Dr. B.S. Muditaya. I was here teaching chemistry since 1975. This was my first batch. Most of the students are here. I'm very glad to see them. It's really a great occasion that they are handing over the botanical garden to the college. In fact, it's very much needed now. There is a government policy now on carbon called carbon credit policy. That is, many dirty industries like petroleum industry and sugar industry, etc. They produce a lot of carbon dioxide and they emit into the air. To compensate that, say about 30 to 50, no, it's about 15 to 35 trees emit, they absorb carbon dioxide, which is taken as 1 unit. So that is actually a tradable one. These industries purchase those units, and of course it's not yet developed in India except in Kerala and Tamil Nadu. Those governments have started the scheme. I wish in other places also they would do it. These dirty industries would purchase them to compensate. That is, they get a license to emit that much carbon dioxide into atmosphere because of that. So it's very much needed that we have to grow plenty of trees. And our first batch is doing it. I'm very happy about it. I congratulate them for this. I'm Dr. Suvarnalata Keshav. I joined this college in 1975 after completing my PhD, and they are my first batch students. I taught zoology to them. I still remember the 10th year of this college, decennial celebrations, when Mr. Upadhyaya, my head of the department, as well as later he became the principal, he had the project where we were given in charge several classes. I had a group where commerce students girls were there with me, and in a quadrangle we had such work done, and because of that I was so happy with the commerce section also. Our students, we are familiar with all the boys and girls of the commerce section. Even today when I go to market and all, one day I went to some shop at night. It was dark, there was no current. One boy said, "Nanu ee angadiyavannalla." I went to buy a small mirror. ನಾನು ಈ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮೇಡಮ್ ನಾನು BCom ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ, ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಸಹ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಹೆಸರು ಸಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ರು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ, he was a very nice man, made every person happy. Professor Upadhyaya, I still remember my all days in the lab when he was there. It was so beautiful. I was so happy throughout the time when I was in Canada. But after he became the principal, I was not that close because 24 hours we were not together. But still, he always encouraged us for everything. And all the students, they must say, they were more happy than me. Because in the tour I've seen, he will say, "Sir, chikki beku." He will take out money and give during the tour, botanical tour of 15 days. And here I have to remember also Mr. M.B. Puranik and also Professor Ravindra. They made my life happier. And Ravindra, you must see, students must tell, he will stand near the boat and draw every flower as if it is a living flower. Sugandhi alla, so nicely he used to draw. Freehand drawings. So I owe my all happiness of Canada College to my colleagues as well as my students. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗುರುರಾಜ್ ಶೇಟ್. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್ ಹೊಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. 2002 ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ವಸಂತ್ ಸರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರು ಏನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಫೇಶಿಯಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳಿದರು, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಅದು ಔಟ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ನಾವು ಏನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಪಟ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಏನಂದರೆ ಅವರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನೀರಿನ ಒಂದು ಇದಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ನೀರು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬೀಳಬೇಕು.
ಪುನಃ ಯಾರಿಗೂ ಅದು ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ನೀವು ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷಗಂಗಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬಾಟ್ನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಯಿತು. ಬಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಪೀಟ್ಸ್, ಪುನಃ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ, ಇಡೀ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್ ದ ಟೀಮ್. ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದೊಂದು ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.